नमस्कार मु मदन पल्लाई आपण मानू ये इनफॉरमेशन यूट्यूब चैनल को स्वागत करुच्ची। आज विषय हूँ बजेट 2026-27। बजेट 2026-27 कौन टिके आलोचना करने पूर्व आम प्रथम बुझी नेवा दरकार बजेट कौन। बजेट कहले साधारण भाव में कौन से एक वर्ष एक देशर वार्षिक आय एवं व्ययर हिसाब बा अटकल को साधारण भाव में बजेट कहुए। द इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द पर्टिकुलर स्टेट और पर्टिकुलर नेशंस और वी कैन से द कैलकुलेशन ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो जदि आम देखा यही वर्ष 2026-27 आर्थिक वर्ष पर केंद्र सरकार बा भारत सरकार द्वारा फेब्रुआरी 1 तारिख में बजेट डिक्लेयर करागला एवं राज्य रे बा आमर ओडिशा रे फेब्रुआरी 20 तारिख में बजेट आगत करागला बा बजेट डिक्लेयर करागला। जदि आम देखा केंद्र सरकार द्वारा आगत 2026-27 जो बजेट रो जो मूल्य रखा जाए वर्ष तार वैल्यू केते 53,47,315 करोड़ गोटे बजेट जोटा बहुत बड़ बजेट भारत पई। एवं ये बजेट द्वारा भारत सरकार विभिन्न विभाग विभिन्न जनकल्याणकारी योजना विभिन्न प्रकार राष्ट्रायत्त उद्योग शिक्षा स्वास्थ्य सरकारी योजना गुड़िक बजेट को खर्च कर योजना रखा से भाव में जदि आम राज्य को देखा ओडिशा रे बजेट जो प्रोविजन रखागला तार आकलन मूल्य केते अछि ना 3,10,000 कोटी। तो सब वर्ष कंपैरिजन रे वर्ष जो बजेट प्रति वर्ष बजेट रे अभिवृद्धि घटे विकास घटे ये वर्ष मध्य घटी। किंतु मु बजेट को डिटेल्स ऊपर आलोचना करी ना ये वीडियो रे आपण ऑलरेडी बहुत गुड़ा जिनस बजेट रिलेटेड थिबो देखिथिबे। तो बजेट उपर मु डिटेल्स जीविनी ये वीडियो रे मु फोकस करी सरकार पर्टिकुलर राज्य सरकार जो 3,10,000 कोटी बजेट प्रोविजन रखिले सेटा को विभाग पई केते खर्च करिवे मु ता ऊपर टिके फोकस करी एवं ता सहित राज्य सरकार जति सब योजना गुड़ाक कार्यकारी करिसंती प्रति योजना पई केते अर्थ राज्य सरकार योजना करिसंती 2026-27 पई से विषय रे मु ए बजेट रो वीडियो रे आपन पाखे रखिबा पई चेष्टा। तो प्रथमे आमे देखि नेबा कि राज्य सरकार जेतबेले बजेट डिक्लेयर कले 3,10,000 कोटी बजेट पई प्लानिंग करिले को विभाग पई केते टंका बजेट सैंक्शन कले से जिनस गुड़ाक मु आपन पाखे टिके पहुँचेबा पई चेष्टा करूछि। तो विभाग अनुसार जदि आमे देखिबा ताहाले प्रथमे गृह विभाग ताको आमे स्वराष्ट्र विभाग बोली कहि थाउ से विभाग पई सरकार ए वर्ष 11,028.56 कोटी टंका गृह विभाग पई रखिछन्ती। गृह विभाग कहले साधारण भाव में पुलिस हो आर्मी हो जो माने साधारण भाव में आंतरिक सुरक्षा पई जो विभाग गुड़ा कार्यकारी करे से माने साधारण भाव में गृह विभाग अंतर्भुक्त होई था। साधारण प्रशासन और साधारण अभियोग विभाग जो थे सरकार ए वर्ष 805.11 कोटी टंकार प्रोविजन रखिछन्ती से विभाग रे खर्च करिवे ए वर्ष। तापर जदि आमे देखिबा आईनी विभाग बा लॉ मिनिस्ट्री बा आईनी विभाग से विभाग रे सरकार ए वर्ष 2,271.64 कोटी टंका सरकार ए वर्ष ओडिशा सरकार ए वर्ष खर्च करिवार प्रोविजन रखा जायछि। तापर जदि आमे देखिबा अर्थ विभाग होछि सबुठु गोटे प्रकार बहुत बड़ विभाग जेहेतु सेठु ही सब जिंस को माने ये करा जाए सब प्लानिंग करा जाए से अर्थ विभाग पई ए वर्ष प्रोविजन रखा जायछि केते 65,292.27 कोटी टंका अर्थ विभाग पई एतिकी अर्थ मंजूर करा जाई अछि। तापर जदि आमे वाणिज्य विभाग देखिबा वाणिज्य विभाग पई पाखापाखि 317 कोटी टंका वाणिज्य विभाग पई ओडिशा सरकार ए वर्ष बजेट रे स्थान दैछन्ती। तापर जदि आमे निर्माण विभाग देखिबा निर्माण जोटा साधारण भाव में उद्योग क्षेत्र बा निर्माण कार्य गुड़ाक सरकार द्वारा करा जाए से निर्माण विभाग पई साधारण भाव में ए वर्ष 13,451 कोटी टंका सैंक्शन करा जायछि। खास करी जेमिति कि पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट पई पर्टिकुलर 13,451 कोटी सैंक्शन करा जायछि। तापर जदि आमे देखिबा ओडिशा विधानसभा पई विधानसभार खर्च पई ए वर्ष बजेट रखा जायछि 147.40 कोटी टंका। तापर जदि आमे देखिबा खाद्य जोगाण और खाउटी कल्याण विभाग सेते पई सरकार ए वर्ष 1538.28 कोटी टंका सरकार खाद्य और खाउटी कल्याण योजना पई व्यवस्था रखिछन्ती। से भली विद्यालय और गणशिक्षा विभाग पई सरकार ए वर्ष 31,997.53
हजार कोटी टंका सरकार ए वर्ष योजना रखिछन्ति खाद्य और गणशिक्षा विभाग पई बा विद्यालय और गणशिक्षा विभाग पई। तापर एससी एवं एसटी उन्नयन विभाग पई ओडिशा सरकार ए वर्ष बजेट रे 6649.33 कोटी टंका सरकार ए विभाग पई रखिले जहाँ होची एससी एवं एसटी उन्नयन विभाग। तापर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग जो सरकार 23,182.14 टंका 14 कोटी टंका सरकार ए विभाग पई आकलन करिसंती बा खर्च ए विभाग रे करा जिवो 26-27 वर्ष पई। तापरे गृह निर्माण और पौर उन्नयन माने घर तैयारी एवं पौरांचल क्षेत्र विकास में सरकार ए वर्ष 10,567.78 कोटी टंका सरकार ए विभाग खर्च पर प्लानिंग करिसंती बा खर्च करिवे। श्रम और राज्य कर्मचारी बीमा जो मैंने कर्मचारी मैंने अच्छा से पेंशन एवं श्रम पर राज्य सरकार केते टंका खर्च करेंगे 385.03 कोटी टंका सरकारी विभाग पर खर्च करिवार योजना ए वर्ष रखिछन्ति। तापर क्रीड़ा और युव सेवा क्रीड़ा क्षेत्र में एवं युवक मानकर विकास पर सरकार ए वर्ष 1,359.29 हजार कोटी टंका सरकार ए विभाग पर रखिछन्ति। तापरे योजना और संयोजन जो प्लानिंग गुड़ा कर जो सरकार इनिशिएटिव गुड़ाक ने से सरकार 3,447.57 कोटी टंका सरकार योजना और संयोजन विभाग पर रखिछन्ति। पंचायत राज और पानीय जल पर सरकार ए वर्ष 34,166.14 कोटी टंका सरकार पानीय जल पर ए वर्ष प्रोविजन रखिछन्ति। साधारण विभाग और पेंशन यही खर्च पर क्षेत्र साधारण भाव में 3.11 कोटी टंका सरकारी विभाग खर्च पर योजना करिसंति। से भाव में शिल्प विभाग को जदि देखिबा शिल्प विभाग में 1207.50 कोटी टंका शिल्प विभाग पर प्लानिंग करा जायछि ओडिशा सरकार द्वारा। जल संपद क्षेत्र में माने खर्च पर सरकार ए वर्ष 16,488.92 कोटी टंका 0.92 कोटी टंका सरकार जल संपद विभाग पर प्रोविजन रखिछन्ति। परिवहन विभाग पर से भाव में 4,079.81 कोटी टंका परिवहन विभाग पर सरकार ए वर्ष 2026-27 खर्च पर योजना रखिछन्ति। जंगल और परिवेश और जलवायु परिवर्तन विकास पर बा सुरक्षा पर सरकार 906.05 कोटी टंकार प्रोविजन ए वर्ष सरकार रखिछन्ति। कृषि और कृषक सशक्तिकरण पर सरकार ए वर्ष 14,701.39 कोटी टंका सरकार ए विभाग खर्च पर योजना करिसंति। से भाव में इस्पात और खनि विभाग पर 365.11 कोटी टंकार सरकार प्रोविजन रखिले। सूचना और लोकसंपर्क विभाग पर 166.54 कोटी टंकार प्रोविजन सरकार ए वर्ष रखिछन्ति। तापर अबकारी विभाग पर अबकारी माने साधारण भाव में मादक द्रव्य निशा द्रव्यर विभाग पर साधारण भाव सरकार 282.16 कोटी टंकार प्रोविजन रखिछन्ति। विज्ञान और वैषयिक क्षेत्र में सरकार 353.45 कोटी टंकार सरकार एथिरे प्रोविजन रखिछन्ति खर्च करिबा पई। ग्राम्य उन्नयन जोटा 10,204.61 कोटी टंकार प्रोविजन सरकार ए वर्ष रखिछन्ति बजेट रे। से भाव में संसदीय व्यापार क्षेत्र पर कार्यकलाप सरकार 74.92 कोटी टंकार प्रोविजन संसदीय व्यापार विभाग पर रखिछन्ति। शक्ति क्षेत्र में शक्ति उत्पादन पर सरकार 4,596.70 कोटी टंकार प्रोविजन रखिछन्ति। हस्ततंत्र बयन शिल्प और हस्तशिल्प पर सरकार 382.35 कोटी टंकार प्रोविजन सरकार रखिले। पर्यटन क्षेत्र पर सरकार 1,022.75 कोटी टंकार प्रोविजन रखिछन्ति। शस्य और प्राणी उन्नयन मत्स्य और प्राणी उन्नयन संस्था पर सरकार ए वर्ष 2019.35 कोटी टंकार प्रोविजन रखिले। समवाय विकास पर 2,334.46 कोटी टंकार प्रोविजन रखिले। साधारण उद्योग क्षेत्र पर सरकार 11 कोटी टंकार व्यय अटकल योजना करिसंति। महिला और शिशु कल्याण पर 16,152.93 कोटी टंकार खर्च प्रोविजन रखिछन्ति। इलेक्ट्रोनिक्स और सूचना और प्रजुक्ति विद्या पर सरकार 1,108 कोटी टंकार प्रोविजन रखिछन्ति।
ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ 3664.40 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରୋଭିଜନ ସରକାର ଏ ବର୍ଷ ରଖିଛନ୍ତି। ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଓ ବୈଷୟିକ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ସରକାର 1823.11 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରୋଭିଜନ ରଖିଛନ୍ତି। MSM କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ସରକାର 762.78 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରୋଭିଜନ ରଖିଛନ୍ତି। ସାମରିକ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସଶକ୍ତିକରଣ ପାଇଁ 9610.85 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରୋଭିଜନ ରଖିଛନ୍ତି। ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ସରକାର 5558.07 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରୋଭିଜନ ରଖିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ପାଇଁ ସରକାର 614.97 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରୋଭିଜନ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ମିଶନ ଶକ୍ତି ପାଇଁ 2804.23 ବା 23 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରୋଭିଜନ ସରକାର ଏହି ବର୍ଷ ବଜେଟ୍ 2026-27 ପାଇଁ ସରକାର ପ୍ରୋଭିଜନ କରିଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ 2026-27 ପାଇଁ ଯେଉଁ ବାର୍ଷିକ ବଜେଟ୍ର ପ୍ରୋଭିଜନ ରହିଲା, କେଉଁ ବିଭାଗ ପାଇଁ କେତେ ଟଙ୍କା ସରକାର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ସେ ଜିନିଷ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି। ଆଶା କରିବେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିହାତି ଭାବରେ ୟୁଜଫୁଲ୍ ରହିବ। ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଗ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଜିନିଷ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ବହୁତ ୟୁଜଫୁଲ୍ ହେବ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ୟୁଜଫୁଲ୍ ରହିବ। ତ ଏଠି ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଆମକୁ ଜାଣିବାର ଅଛି କି ସରକାର ଯେତେବେଳେ ପାଖାପାଖି 3,10,00,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ ରଖିଛନ୍ତି, ତାମାନେ ସେଥିରେ ଅଧିକାଂଶ ଖର୍ଚ୍ଚ ସରକାର ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ପାଖାପାଖି 1,10,00,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅଟକଳ କେବଳ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସରକାର ଏ ବର୍ଷ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଯୋଜନା ଲୋକଙ୍କର ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ଯୋଜନା ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ବେନିଫିଟେଡ୍ ନିହାତି ଭାବରେ ହେଇପାରିବେ। ତ ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା ଅଛି ଏବଂ କେଉଁ ଯୋଜନା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ଏ ବର୍ଷ, ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିବି ଏ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ବର୍ଷ ପାଇଁ ବହୁତ ୟୁଜଫୁଲ୍ ହେଇପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ କ'ଣ ରହିବ ଏବଂ ସେ ଯୋଜନା ଦ୍ୱାରା କେତେ ଟଙ୍କା ସରକାର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ এই ଯୋଜନା ପାଇଁ, ସେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ, ନିହାତି ଭାବରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାମରେ ଆସିପାରିବ। ତ ପ୍ରଥମ ଯୋଜନା ଯେଉଁଟା ଅଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସଡ଼କ ଯୋଜନା, ସେଥିପାଇଁ ସରକାର 3,491 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆୟ ଅଟକଳ ରଖିଛନ୍ତି। ସେତୁବନ୍ଧ ଯୋଜନା ପାଇଁ 2,050 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆୟ ଅଟକଳ ରଖିଛନ୍ତି। ସଡ଼କ ସଂଯୋଗ ବିହୀନ ବସତି ପାଇଁ ସଂଯୋଗୀକରଣ ପାଇଁ 1,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ ରଖିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସଡ଼କ ଯୋଜନା ପାଇଁ 750 କୋଟି ଟଙ୍କା ରଖିଛନ୍ତି। PM ଜନମନ ଯୋଜନା ପାଇଁ 150 କୋଟି ଟଙ୍କା ରଖିଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମୀଣ ସଡ଼କ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ 2200 କୋଟି ଟଙ୍କା ରଖିଛନ୍ତି। ବିଜୁ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ଯୋଜନା ପାଇଁ 357 କୋଟି ଟଙ୍କା ରଖିଛନ୍ତି। ବିକଶିତ ଗାଁ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ 2,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ରଖିଛନ୍ତି। ବିକଶିତ ଭାରତ ରୋଜଗାର ପାଇଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଏବଂ ଆଜୀବିକା ମିଶନ ପାଇଁ 5,575 କୋଟି ଟଙ୍କା ରଖିଛନ୍ତି। ମନରେଗା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ 1,500 କୋଟି ଟଙ୍କା ରଖିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜନଜାତି ଜୀବିକା ମିଶନ ପାଇଁ 150 କୋଟି ରଖିଛନ୍ତି। ଧରତୀ ଜନଜାତୀୟ ଗ୍ରାମ ଉନ୍ନୟନ ମିଶନ ପାଇଁ 326 କୋଟି ରଖିଛନ୍ତି। ବସୁଧା ଯୋଜନା ପାଇଁ 1,495 କୋଟି ରଖିଛନ୍ତି। ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନ ପାଇଁ 366 କୋଟି ରଖିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାତୃବନ୍ଦନା ଯୋଜନା ପାଇଁ 180 କୋଟି ରଖିଛନ୍ତି। ମମତା ଯୋଜନା ପାଇଁ 320 କୋଟି ରଖିଛନ୍ତି। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାଇଁ 10,145 କୋଟି ରଖିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟା ବିବାହ ଯୋଜନା ପାଇଁ 12 କୋଟି ଟଙ୍କା ରଖିଛନ୍ତି। ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ଜୀବିକା ମିଶନ ପାଇଁ 1,333 କୋଟି ଟଙ୍କା ରଖିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୃଷ୍ଟି ଯୋଜନା ପାଇଁ 552 କୋଟି ଟଙ୍କା ରଖିଛନ୍ତି। ଗୋଦାବରୀ ମିଶ୍ର ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ 10,010 କୋଟି ଟଙ୍କା ରଖିଛନ୍ତି। ସମୃଦ୍ଧ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଯୋଜନା ପାଇଁ 635 କୋଟି ଟଙ୍କା ରଖିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଅନ୍ନ ଯୋଜନା ପାଇଁ 400 କୋଟି ରଖିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ପୃଷ୍ଟି ମିଶନ ପାଇଁ 100 କୋଟି ରଖିଛନ୍ତି। ସୁଜଳା ଯୋଜନା ପାଇଁ 820 କୋଟି ରଖିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୋଷଣ ଶକ୍ତି ଯୋଜନା ପାଇଁ 732 କୋଟି ରଖିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ମାର୍ଟ ଯୋଜନା ପାଇଁ 100 କୋଟି ରଖିଛନ୍ତି। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନା ପାଇଁ 6,309 କୋଟି ରଖିଛନ୍ତି। ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ପାଇଁ 500 କୋଟି ଟଙ୍କା ରଖିଛନ୍ତି। ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା ପାଇଁ 5 କୋଟିର ପ୍ରୋଭିଜନ କରାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ବା ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ପାଇଁ 374 କୋଟି ଟଙ୍କାର
ଅଟକଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରଖାଯାଇଛି। ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ 450 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରୋଭିଜନ ରଖାଯାଇଛି। ଗ୍ରୀନ୍ ମହାନଦୀ ମିଶନ ପାଇଁ 90 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରୋଭିଜନ କରାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କଳାକାର ସହାୟତା ଯୋଜନା ପାଇଁ 150 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରୋଭିଜନ ରଖାଯାଇଛି। ଅନ୍ତଃ ରାଜ୍ୟ ନଦୀ ସଂଯୋଗୀକରଣ ଯୋଜନା ପାଇଁ 10 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରୋଭିଜନ ରଖାଯାଇଛି। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଏବଂ ଲାଇବ୍ରେରୀ କେନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ସରକାର ଏହି ବର୍ଷ 1000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରୋଭିଜନ ରଖାଯାଇଛି, ଯେଉଁଟା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଏକ ଗୌରବର କଥା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ମିଶନ ପାଇଁ 5008 କୋଟି ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି। ନିର୍ମଳ ଯୋଜନା ପାଇଁ 986 କୋଟି ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ପାଇଁ 6309 କୋଟି ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି। ଜାତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନ ପାଇଁ 1985 କୋଟି ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି। ନିରାମୟ ଯୋଜନା ପାଇଁ 786 କୋଟି ରଖାଯାଇଛି। ନିଦାନ ଯୋଜନା ପାଇଁ 371 କୋଟି ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି। ଜରୁରୀକାଳୀନ ଚିକିତ୍ସା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା ପାଇଁ 198 କୋଟି ରଖାଯାଇଛି। ଆଶାକର୍ମୀଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସହାୟତା ଯୋଜନା ପାଇଁ 183 କୋଟି ରଖାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କର୍କଟ ଚିକିତ୍ସା ଅଭିଯାନ ପାଇଁ 311 କୋଟି ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି। ସମୃଦ୍ଧ ସହର ଯୋଜନା ପାଇଁ 320 କୋଟି ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ମିଶନ ପାଇଁ 320 କୋଟି ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି। କ୍ଷମା କରିବେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଯୋଜନା ପାଇଁ 100 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରୋଭିଜନ କରାଯାଇଛି। ସହରାଞ୍ଚଳର ପରିବହନ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ସହିତ PME ବସ୍ ଯୋଗା ପାଇଁ ସେବା ଯୋଜନା ପାଇଁ 373 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରୋଭିଜନ ରଖାଯାଇଛି। ସହରାଞ୍ଚଳ ବର୍ଷା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ଓ ନର୍ଦ୍ଦମା ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ 620 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରୋଭିଜନ ରଖାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସହରୀ ବିକାଶ ଯୋଜନା ପାଇଁ 1161 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରୋଭିଜନ ରଖାଯାଇଛି। ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ 280 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରୋଭିଜନ କରାଯାଇଛି। ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନ ପାଇଁ 430 କୋଟିର ପ୍ରୋଭିଜନ କରାଯାଇଛି। ଜଳ ଜୀବନ ମିଶନ ପାଇଁ 7000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରୋଭିଜନ କରାଯାଇଛି। ଅମୃତ ଯୋଜନା ପାଇଁ 947 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି। ସଡ଼କ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ 7500 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି। ବିମାନ ସଂଯୋଗ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ 511 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସୁଯୋଗ ରଖାଯାଇଛି। ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀଙ୍କର ଆବଣ୍ଟନ ପାଇଁ 142 କୋଟି ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି। ବିଜୁ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ସେବା ପାଇଁ 357 କୋଟି ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶକ୍ତି ବିକାଶ ଯୋଜନା ପାଇଁ 2323 କୋଟି ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ ଅଭିଯାନ ପାଇଁ 957 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରୋଭିଜନ ରଖାଯାଇଛି। କାମ୍ପା ପାଣ୍ଠି ପାଇଁ 510 କୋଟି ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେନ୍ଦୁପତ୍ର କଲ୍ୟାଣ ପାଣ୍ଠି 117 କୋଟି ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ ଯୋଜନା ପାଇଁ 30 କୋଟି ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି। ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ଯୋଜନା ପାଇଁ 25 କୋଟି ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହସ୍ତତନ୍ତ୍ର ବିକାଶ ଯୋଜନା ପାଇଁ 102 କୋଟି ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି। ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସୂଚନା ପ୍ରଚାର ପାଇଁ 388 କୋଟି ରଖାଯାଇଛି। ପର୍ଯ୍ୟଟନଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ ପାଇଁ 500 କୋଟି ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବୟନ ଶିଳ୍ପ ବିକାଶ ପାଇଁ 72 କୋଟି ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦ ପାଇଁ 500 କୋଟି ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଉନ୍ନୟନ ପରିଷଦ ଓ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦ ପାଇଁ 200 କୋଟି ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି। କେବିକେ ଜିଲ୍ଲାର ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ପାଇଁ 250 କୋଟି ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି। ବିଧାୟକ ପାଣ୍ଠି ପାଇଁ 735 କୋଟି ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି। ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ 5375 କୋଟି ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି। SDRMF ଫଣ୍ଡ ପାଇଁ 2147 କୋଟି ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି। NDRMF ପାଇଁ 3228 କୋଟି ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି। ନ୍ୟାୟପାଳିକାର ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ପାଇଁ 254 କୋଟି ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି। ଜେଲ୍ କୋଠା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 190 କୋଟି ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି। ସଂସ୍କୃତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ପାଇଁ 143 କୋଟି ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି। ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ପାଇଁ 74 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅକଳନ ବା ଆକଳନ ସରକାର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ 2026-27ର ବଜେଟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା ଓ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନା ପାଇଁ ସରକାର ଯେଉଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଗୁଡ଼ାକ ବହନ କରିଛନ୍ତି ବା ଖର୍ଚ୍ଚ ଗୁଡ଼ାକ କରିବେ 26-27 ପାଇଁ, ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ଆଶା କରିବି ଏହି ବର୍ଷରେ ସରକାର ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ାକ କରିବେ ବା ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ାକ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ସେଥିରେ ଓଡ଼ିଶାର ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଯୋଜନା ପହଞ୍ଚିବ, ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଜାଗ୍ରତ ହେବେ, ସଚେତନ ରହିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ଏବଂ ଆଶା କରିବି এই ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ୟୁଜଫୁଲ୍ ହେଇପାରିବ, କାମରେ ଆସିବ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣ ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ଏତିକି କହି ମୁଁ ରହିବି।
ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କ ମତ ଦେବେ ଏବଂ ଏତିକି କହି ରହିବି। ନମସ୍କାର।